की है मैं किवें दस्सां जिंद तैनू तू मेरे लिए की है मेरे धड़कन दा संगीत तू मेरी जिंदगी दा गीत तू मेरे धड़कन दा संगीत तू मेरी जिंदगी दा गीत है तू मेरी कलम दी शायरी तू मेरे जज्बातां दी आवाज़ तू अखां च तू नींदां च तू ख्वाबां च तू यादां च तू तकदा रहना जिसनू ਉਹੀ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ, ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸੀਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। जिस तरह मैं पोस्ट में भी पाया सी कि जिहड़ा अज का टॉपिक है बहुत ही अनछूता टॉपिक है, अनटचेबल टॉपिक है, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक असी रखा सी अज, क्योंकि जिहड़े साडे अज दे गैस्ट सीगे उन्होंने तकरीबन 5 किताबां लिखियां जिन्होंने उन्होंने इस टॉपिकां ते लिखिया जो अपने समाज तो थोड़ा जिन्हों आपां कहिए हट के सी। उस तो पहला थानू रूबरू कराने तो पहला मैं एक छोटी जी सच्ची कहानी सुनाना जो अज दे टॉपिक दे नाल ही मिलती जुलती है, और ये सच्ची कहानी है उस समाज दी जिन्हों असी किन्नर या हिजड़ा कहने हैं। प्यारे दर्शकों, गल ये सच्ची है। देश की पहली एक केरला विच डॉक्टर प्रिया जो हिजड़ा है पर वो डॉक्टर बने ने। इत्तेफाक की गल है कि जो मैं पोस्ट पाई सी उस वेले सानू नहीं पता सी इस कहानी का, लेकिन साडे एक वीर वो भी राइटर ने जतिंदर जी, उन्होंने पता नहीं उन्होंने भी नहीं पता सी इसका कि मैं ये टॉपिक रखा है, और उन्होंने एक पोस्ट पाई जो मेरे इस अज के शो नाल मिलती सी। सो मेरा भी दिल किया कि मैं उस गल नूं तुहाडे नाल सांझी करा, क्योंकि अज देश पहली एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है जिसका नाम है प्रिया। उसकी कहानी कुछ इस तरह से जो वो पैदा हुई, थानू पता फिर जो ट्रांसजेंडर पैदा होंगे माँ बाप भी उन्हें नहीं साथ देंगे, लेकिन इस दे नाल ये गल नहीं हुई। उसकी माँ ने उसका पूरा साथ दिता। उन्होंने बचपन च काफ़ी बुलिंग भी हुई, हरासमेंट्स हुई इस करके कि वो ट्रांसजेंडर सी, लेकिन एक बार तो उन्हें कोशिश की थी कि मैं अपनी जान दे देवां, मैं ना बचा, क्योंकि उन्होंने जिन्नी बुलिंग हो रही सी, हरासमेंट कर रहे सी उहदे नाल दे पढ़दे बच्चे भी, पर फिर उन्हें हौसला किया और अपने आप नूं उन्हें इस्टैबलिश करने लई पूरी जद्दोजहद की। कॉलेज पढ़ी, उत्थे भी उन्हें अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी। वो एक्ट करती रही मुंडियां वांगर कि मैं मुंडा ही हाँ, और इस एक्टिंग च कामयाब भी हुई। उन्हें BA MS भी की आयुर्वैदिक, उस तो बाद उन्हें MD की, और अज देश की वो पहली एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है जिसका नाम है प्रिया। सो तुसी भी अगर इस गल नूं गूगल ते सर्च करोगे तो मिल जाएगा उसका सारा बायोडाटा। सो अज का जिहड़ा साडा टॉपिक है वो भी कुछ इस तरह का ही है। अज दे असीं टॉपिक विच गल करांगे, जिस तरह मैं पहला कहा कि बहुत ही अनटचेबल और सेंसिटिव टॉपिक सीगा जो हर बंदे ने टच करने की कोशिश ही नहीं की, या कह लो भी अज तक इस गल नूं सामने लियाया नहीं गया। लेकिन साडे जिहड़े अज दे राइटर ने, एक यंग राइटर ने, प्रोफैशन तो ये मैकेनिकल इंजीनियर भी है, लेकिन उस दे नाल नाल इन्हां दी 5 किताबां भी इन्होंने लिखियां जो आईयां मार्केट च दर्शकों की कचहरी च पा चुके, पाठकों की कचहरी च पा चुके हैं, जिन्हां दा नाम है रोहित कुमार। आओ तुहानू रूबरू कराने इन्हां नाल ते उन्हां नाल गलबात करते हैं अज इस टॉपिक ते कि क्योंकि उन्होंने मैनू एक गल की सी कि मैनू किसी ने हुलारा नहीं दिता मेरी किताबों को पढ़ के, मैनू उन्होंने मौका नहीं दिता, क्योंकि मैं ये समाज तो हट के लिखे आया। क्योंकि जिस तरह साडा TV KTV एक सच हक की आवाज़ है और हमेशा अच्छे राइटरां और हर नौजवान राइटर को भी इत्थे मौका दिंदा है। सो अज असी इस कोशिश के तहत तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं उस राइटर नूं जिसका नाम है रोहित कुमार। रोहित कुमार जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत साडे प्रोग्राम वाह जी वाह विच। तुसीं भी साडे दर्शकां नाल सांझ पा लो। सत श्री अकाल सर जी।
ਹਾਂਜੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆ ਤਸਵੀਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲਓ। ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਸਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁੱਛੀਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛੋਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੰਦਨ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਬਜਵਾੜਾ, ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪੇਸ਼ੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਲਾਈਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ 2200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, 2200 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2017 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਨਸੀਹਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਨਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਨਸੀਹਤ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ 2017 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਸੀਹਤ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। 100 ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆ, ਜਿਨਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਰਹੀ ਆ, ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟੀਚਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਉਹ ਸੀ ਗੰਦਾ ਖੂਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ 100 ਦੀਆਂ 100 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਰਦੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਜਿਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 2019 ਤੇ 20 ਵਿੱਚ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਰੌਣਕ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਲਿਖਣ ਲਈ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ 2 ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ YouTube ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ, ਜੋ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2021 ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 19-20 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਤੇ ਗੂੰਗੀ ਰੌਣਕ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 2021 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ 1/2, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਟਲ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1/2। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ।
ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਜੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨਰਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100ਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ 100 ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਗੀ ਰੌਣਕ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੰਜਾਲ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੀ? ਜੰਜਾਲ ਸਰ। ਜੰਜਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਰਾਧਨਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲ ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ ਉਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਚਿੱਟ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਟੀ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਚੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਸੇਠਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੁਰਕੀ ਦਰ ਬੁਰਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਰਕੀ ਉਸਦੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਬੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ। ਪਿਓ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸੇਠਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੁਰਕੀ ਕਰਕੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਥਾਲੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੇ ਆਣ ਲੱਗੀ। ਹਲੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਚੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁੱਟੂ। ਪਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਰਾਧਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਸਲਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਜੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸਮ ਖੁਦ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਖੁਦ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਮਿਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਖੁਦ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਖਮ ਸਹਿ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੈਸ਼ੀਪਨ ਬੁਝਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕਥਾ ਹਲੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ, ਵੇਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿੱਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ
ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਜੀ। ਪਰ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਸਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਸ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਕਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਿਲਕਣ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਸੁਲਗਦੀ ਹੋਈ ਸਿਗਰਟ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਘਸਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਘੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੰਦ ਪੀਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰੇ ਆਫਤਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਪਨਾ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਛਡਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਢਾਹ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਕੁੱਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਅੱਕ ਚੱਬ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਕਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸੇਠਾਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਧ ਧੌਲ ਪੱਥਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ। ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਘਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗੂ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਝੱਟ ਪਿਘਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤਾਂ ਖਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕੋ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਡ ਉਸ ਦੇ ਬੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਾਈਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 01212895,000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਧੰਦੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸ਼ਿਆ ਬਣਾਤਾ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ,
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅਨਮੈਰਿਡ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਾਰੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਐਡੀ ਦੂਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਰਨੇ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਧਿਐਨ ਥਰੂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਇੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? ਮੈਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਬ 800-900 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਦੀ ਵੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਤਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋ ਬੋਲ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਮੇਲਾ ਘੜੀ ਪਲ ਬਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵਸਨੀਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੋ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਦਰਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਆਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਸੋ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾ ਕੇ? ਕਿੰਨਰਾਂ ਦਾ ਸਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਘਰ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੰਨਰ ਚੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਘਰੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸ 'ਚ 60-70 ਸਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤਾਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮਿਹਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 60-70 ਸਵਾਰੀਆਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ, ਦਿਲ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ, 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲ ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਉਸ ਨੂੰ, 10 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਉਸਦੀ, ਕਿੰਨਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਤ ਉਸਦੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮਝਦੇ? ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਜੋਤੀਆ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਰਸ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗਕ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘਿਰਣਾ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁੜੀ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਲਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਐਸੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਬਦਲੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ 1/2 ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਇਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੀਆਂ 100 ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾਵਲ ਦੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਨਾਵਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਪਰਾਇਆ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਪਰਾਇਆ ਸਰ, ਪਰਾਇਆ। ਓਕੇ, ਪਰਾਇਆ। ਆ ਜਾਓ। ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਠੜੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਉਸਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਸਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਉਸੇ ਵਕਤ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਬਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਥੋੜਾ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਉਸਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਰੀਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡੰਡੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਆ ਤੀਰ ਭੇਜੇ, ਭੱਜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਘਰ ਵੜਿਆ, ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਟੱਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਦਵਾਈ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੱਥ ਤੇ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਕਸੀਸ ਦੀ ਗੱਟੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਰੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹ ਮੋਢੇ ਮੂੰਹ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਦਾ ਪਿਓ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਰੇ ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸਦੇ ਅੱਥਰੂ ਫੁੱਟ ਗਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂੰਝ ਲਏ। ਮੱਥਾ ਉਸਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਤਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਹਾਂ, ਤਾਲੀ ਹਾਂ, ਹਿਜੜਾ ਹਾਂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਪਰਾਏ ਦੀ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਅਪਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ, ਚੌਰਾਹੇ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਤਾਲੀ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੀ ਹਫਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਚਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਰੱਬ ਤੇਰੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੱਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਰ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੜਵਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰ ਥੁੱਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੁੱਕ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜੋ ਕਿੰਨਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਂ 5100, ਚੰਗਾ 2000 ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਫੜਾ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਐਤਕੀ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਾ, ਗੌਰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਜਾਵੀਂ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਮਾਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਂ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਂ। ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰਲਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਾਣੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਆਈ। ਰਾਹ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾਲ ਟੱਲੀ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਟੱਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਅਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਲਾਈਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੈਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਜਪਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਫੋਨ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕਿੰਨਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਂਗਾ ਸਰ। ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਔਕੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ KTV ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ TV 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ KTV ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਵੀਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਣਛੂਤਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਸਕਣ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਮਿੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨੀਰਜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਇਹਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਖ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਦੀ ਮਾਂ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿਓ ਉਸਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਸੰਗੜਿਆ ਜਿਹਾ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੋਹਰੇ ਖੜੇ ਸਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਨੀਰਜ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਖਾਸ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੀਰਜ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਗਸ਼ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਚੱਲ ਨੀ ਹੁਣ, ਤੁਰਦੀ ਨੀ ਤੂੰ। ਨੀਰਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਦੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਨੀ ਨੀਰਜਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੀਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ ਨੀਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਨੀਰਜ ਗਸੀ ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁਣ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਪਿਆ ਨੀਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 1-2 ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਆਰ ਭਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਰ ਨੇ, ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਸਕਣ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਦੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੇਸ਼ਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਰਾਈਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।